आपण माने समस्ते जानी वर्तमान ओडिशार गोटे बजेट अधिवेशन चली ए वर्षर ए कैलेंडर ईयर शेष अधिवेशन कारण आमर बजेट को जो वर्षर हिसाब करा जाए विधानसभा दिवस ताको गोटे कैलेंडर ईयर देखा जाए ताको बजेट ईयर हिसाब करा जाए से कैलेंडर ईयर अनुसार ये हूँ शीतकालीन अधिवेशन और सभा शेष अधिवेशन जो थे सरकार दिन रखा जाइए जहाँ धार्य रही विधि अनुसार समस्त दिन ए पूर्ण करेंगे बोली कौन वर्ष करूना गत वर्ष भी होता गत वर्ष 50 दिन भितर रही जाता ये जो शीत अधिवेशन बसी ये अधिवेशन मुख्यतः आपण मैंने चर्चा चर्चा कर कारण हूँ ये अधिवेशन रे आपण देखिथे गोटे अतिरिक्त बजेट आसी जो बजेट मूल बजेट थिला ताको बहुत बड़ बजेट बोली कह जाउथला सत्य कारण टंका दृष्टि अतीत एते बजेट एते बड़ बजेट केबे कहीं देखि नथिले एतरक पुणी ता देरे 17,900 कोटी पाखापाखि 440 कोटी टंका एथरक बजेट रे रखा जाइछि एवं ए बजेट आहरी एक बड़ बजेट बोली कह जाउछि बजेट बड़ हवा बड़ कथा नुहे बजेट परिचालना होउछि बड़ कथा बजेट परिचालना पाई जोथि पाई गोटे बाध्य हेले भारत सरकार गोटे आनिबा पई कि FRBM एक्ट बजेट परिचालना करने सुस्थ परिचालना न करने फल ऋण बढ़ी जाऊँगी बजेट सुस्थ भाव में परिचालना न करने फल व्यय बराद अहेतुक भाव में गोटे गोटे सैड्रे बढ़ी जाऊँगी से बजेट परिचालना FRBM एक्ट आनी से FRBM एक्ट अनुसार देखा गले बजेट रे अनेक त्रुटि बर्तमान देखा दूँगी आम लक्ष्य करुचु बजेट परिचालना रे अनेक त्रुटि यदि भल भाव में अनुधान करवा देखा जाउछि कौन गुड़िक ना जो विभाग रे 43% खर्च है नहीं मु कहीं एटा मो तथ्य नुहे CAG को रिपोर्ट 43% खर्च है नहीं से विभाग गुड़िक पैसा पुणी अलट करा जाउछि एवं वर्ष शेष आपण माने देखिबे ये पैसा किसी खर्च हो नथिबो गोटे नुआ स्कीम मात्र आछि मात्र 15 कोटी टंका ता देरे कह जाइछि से होउछि शक्तिश्री योजना सरकार नुआ भाव में शक्तिश्री योजना कार्यकारी करने को जाउछंती ता देरे 15 कोटी टंका प्रोविजन रखिछन आउ सब गुड़िक पुराना योजना पुराना कार्यक्रम एवं पुराना कार्यक्रम अनुसार टंका रखा जाइछि सब शुणिले आश्चर्य हेबे आमर ए बजेट रे आय वृद्धि घटवर कौन लक्षण देखा जाऊ नहीं आय वृद्धि न घटिले आपणकर पुंजी विनियोग रे त्रुटि घटी थाए पुंजी विनियोग नहेले जो बड़ स्लोगान चली वर्तमान विकास आपण शुणु विकास अर्थ होउछि आपणकर आसेट क्रिएट करवा अधिक रु अधिक पुंजी विनियोग करवा हेले जाइकरी आप जो विकास लक्ष्य रखिथे आम से विकास लक्ष्य स्थल में पहुँची पार किंतु दुर्भाग्यर कथा वर्तमान पुंजी विनियोग वर्ष को वर्ष कमी ए वर्ष कमी जाइए पुंजी विनियोग मात्र 43% रही ओडिशार वर्तमान सुधा 9 मास शेष सुधा जदि ये गति करती एमाने जो विकास स्वप्न बांटुंट से विकास आदौ सफल होना कहीं देखा पाइबे नहीं 1936 मसीहा सुधा जो विकास स्वप्न देखा ताहा कहीं पाइबे नहीं देखा पाइबे नहीं युवक बंधु मैंने आपण मैंने समस्ते भगवान करंतु से 36 मसीहार देखिकी से समयटा को देखिए ये जहाँ आज कहते से आदौ कार्यकारी हो द्वितीय कथा हूँ गाँ गहल पंचायत व्यवस्था रे जो टंकार प्रोविजन रास्ता घाटर अवस्था जहाँ सब खराब रही से कि पैसार आवश्यकता अच्छी से जिते टंका खर्च न हो ये सरकार समय रे उत्सव पालन करिवारे आपण देखुंत आरि भितर 9टा उत्सव पालन है गोटे गोटे ना कहीदे गोटाए उत्सव पालन है
ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଉତ୍ସବ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଲା ତିରଙ୍ଗା ଉତ୍ସବ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଲା ଆପଣ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ଏକତା ଉତ୍ସବ। ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସବୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଏକ ଉତ୍ସବର ଦିନ ବୋଲିକି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ରୋଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ସବ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ସବୁ ଦେଖିବେ, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ସବୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଦିନେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଏ ସରକାରର କାମ ସେଥିରେ ରହିଛି। ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ହେବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ, ସେ କଥାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ଏପରି ଏକ ଅସଫଳ ଅପାରଗ ସରକାରକୁ ଅଧିକ ଦିନ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ମତ ତ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଠାରୁ କିଛି ଫଳ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦିଏ, କୌଣସି ସଫଳତା ଏ ସରକାରର ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ଆଠାରୁ କୌଣସି ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ 9 ମାସ ଭିତରେ, ପୂର୍ବ 9 ମାସରେ ଯେତିକି ଟିକସ ଆଦାୟ ହେଇଥିଲା ତାଠାରୁ କମ୍ ଆଦାୟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 13% ଟିକସ ଆଦାୟ ହେଇଛି। ପୂର୍ବ 9 ମାସରେ 14% ଟିକସ, 14.7 ପୂର୍ବ ମାନେ 24-25ର 9 ମାସରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ମାନେ ସେଇ ମାସ ସହିତ ଏ ମାସକୁ ତୁଳନା କରିବା। ସେ 9 ମାସରେ 14.7 ଥିଲା, ଏ 9 ମାସରେ 13.2% ଟିକସ ଆଦାୟ ହେଇଛି। ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାର ଯେଉଁ କମି ଯାଉଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କମିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର, ବଜାରକୁ ଲୋକଙ୍କର ଯିବାର କାରବାର, ଏସବୁ କମିବା ଫଳରେ ଆମର ଟିକସ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ, GST ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସରକାର ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କାମ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିକସ ଆଦାୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବ। 2036 ମସିହା ବେଳକୁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନର 50% ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନର କୌଣସି ତାଲିକା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ତାଲିକାଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହନ୍ତେ, ସବୁ ପାଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ସବୁ ପେଟକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଆମର ବିକାଶର ଭିତରେ ରହନ୍ତା ବୋଲି କହନ୍ତେ, ଆମେ ହିସାବ କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିବ। ବିକାଶର କୌଣସି ଧାରା, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। କେବଳ ବିକାଶ 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 କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁଁ କହି ରଖେ, 36 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବିକାଶର 50%, 50% ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ କହୁଛି 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ବିହାରକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ବିହାର ଆଜି ଦିନରେ ସଭା ଶେଷରେ ଅଛି। ସେ ଯଦି 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏକଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯଦି ବିହାର 1 ନମ୍ବର ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷ 1 ନମ୍ବର ଦେଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ 1 ନମ୍ବର ଦେଶ ହେବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିହାର 1 ନମ୍ବର ହେବାର ନାହିଁ। ଏ କେବଳ କଥା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଫଳତା ତାକୁ ଦେଇପାରେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଯେଉଁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ରହିବ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ବା ବର୍ଷକରେ ଏକାଧିକ ବଜେଟ୍, ମାନେ ଏକାଧିକ ଆଲୋଚନା ବିଧାନସଭା ବସିବ। ଏଣୁ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଇଏ ବସିଛି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗତ ହୋଇଛି।
ଏଥିରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍କଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳତାକୁ ଜାହିର କରିଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ଅସଫଳତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଅସଫଳତା ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯେଉଁଟା 2000 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ 18,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 1,34,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଋଣ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 13% ଟିକସ ଆଦାୟ ମାତ୍ର କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଦୁଇ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର 43% ମଧ୍ୟ ଆମେ 47% ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହୁଁ। ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜିର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆମେ ବିକାଶର କଥା କହିଥାଉ, ସେ ପୁଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟ 43.3% ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। 47% ବଜେଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, 43% ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରାଯାଇନି। ଏ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳତା ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ଇଏ କରିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯିବ। ଏ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଦେବେ ବୋଲିକରି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବର୍ଷ ଶେଷ, ଏ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ, ଡିସେମ୍ବର ଆସୁଛି, ଏ ବର୍ଷ 2025 ମସିହା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମେ ଏ ତଥ୍ୟ ଦେଲୁ।